साहिब जी दोहरा खान पान कर जथा सुख प्रात भई होए तैयार। खा पी के पहला दे वांग सौ गए, फिर जद सवेर होई तां तैयार हो गए। कलगीधर दशमेश पिता जी का इतिहास चल रहा है, जो दखन वाले पासे नूं कूच करके जा रहे हैं। चढ़ बैठे श्री सतगुरु, सतगुरु जी घोड़े के उपर चढ़ के बैठ गए। गमने पंथ मजार, घोड़े ते असवार होके दखन के रस्ते नूं चल पए हन। चौपाई श्री गुरु आगे जब गमनाए, सतगुरु जी जद अगे चले गए। संगी सिंह सकल चढ़ गए, तां साथी सिंह भी घोड़ सवार हो गए सारे। राम सिंह भगतू का तहां, उथे भाई भगतू दा भाई राम सिंह सी। तोत टर कै थिर होई रहा, इधर उधर टल के खड़ा रहा, नाल नहीं सी जाना चाहता। भाई डल्ला तां पहला ही भज गया सी, ते राम सिंह भी भजन नूं तैयार खड़ा है। दूरों लंघे जब गुरु जी लंघ के बहुत दूर चले गए। चढ़ तो रंग पर हटियो सो तब, भाई राम सिंह घोड़े ते चढ़ के अगे नूं जाण दी बजाए वापस मुड़ आया है। एक सिंह वाहन दौड़ाए, एक सिंह ने घोड़ा भजा के प्रभ सो मिल कै दियो बताए। सतगुरु जी नूं मिल के इस बार के सूचना दी, दस दिता कि महाराज भाई राम सिंह साडे नाल नहीं आ रहा, वो वापस भज गया है। राम सिंह भाई भज चलियो, सिंह ने गुरु साहब नूं सुनिया दिता कि भाई राम सिंह भज के वापस चला गया है। संग आपके नाहिन मिलियो, वो आप जी दे नाल आके नहीं मिलिया। सुन प्रभ थिर होए सिख पठाए, ये सुन के सतगुरु जी ने खड़े होके एक सिख नूं भेजिया। आन हमारी देहो नह जाए, कि उन्हों कहो साडी कसम दे के कि तू पिछे वापस ना जा। गुर को पठियो सिंह तह गयो, तां गुरु जी दा भेजिया होया सिंह वापस भाई राम सिंह दे कोल गया। राम सिंह ठहरो कह दयो, अते जाके गुरु जी दा सुनिया कह दिता कि भाई राम सिंह तू इत्थे ठहर जा। प्रभ मोए भेजा दे त्रै आन, सतगुरु जी ने मैनू आप दी कसम दे के भेजिया है। तीन लकीर ना उलंघ पयान, तीन लकीरां उलंघ के वापस ना जा। संग चलहो सगरे सुख चीन, गुरु जी दे नाल चलो ते सारे सुख प्राप्त जानो। हटन हो तो क्यों खुशी लई ना, वापस मुड़न वास्ते गुरु जी दी खुशी क्यों नहीं तू लई भाई? जे वापस आना ही सी ते महाराज दे कोलों छुट्टी लैके आउंदा। उचित ना तोहे भाज कर जाना, ये भाई राम सिंह तू इन्ना सियाना सिंह है, तेनों इस तरह भज के जाना उचित नहीं है। सुन कै खरे प्रभु तिस थाना, सो ये सुन के महाराज जी उसे स्थान दे गड़े हो गए हन। दखन बन है जान नह मेरो, ते महाराज तेनू रोक रहे ने। तां भाई राम सिंह जी ने कहा कि मेरा दखन में जाना नहीं बनता। घर के काज अनक बिद चेरो, क्योंकि घर दे अनेकां काम झगड़े झमेले हन। नह मैं रहो मिलाओ नह जाए, हुण मैं गुरु जी नूं जाके नहीं मिलांगा ते इस स्थान ते ही करो बंदना इस ही थाए, इथों ही महाराज नूं मत्था टेक देवांगा। इम कह लांग लकीरन गयो, इंज कह के
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਲਕੀਰਾਂ ਉਲੰਘ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੜ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਖੋ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਇੰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖੇ ਜੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣਾ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਲਵਈ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੜ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਦਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰ ਲਏ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆ ਬੇਦਾਵਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਦਾਵੇ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਕੀਰਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਬੇਦਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਚਰਜ ਭਇਓ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਸਿਦਕੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋਂ ਬਵੇਖੀਆਂ ਜਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ कि भाई राम सिंह ने की कीता है। प्रभ को करी बतावन सारी। फिर उसने आके सारी गल सतगुरु जी नूं दसी। लंघियो आन लकीरा गारी। कि महाराज आप दी सौं दी तिन्ने लकीरां लंघ के भाई राम सिंह अगे चला गया है। चाहे साधना धीर जो रखोई। हिरदी दा तीर जो गवा बैठा है ते ओ घर जाना चाहुंदा है जी। हटा नहीं इत को बिद कोई। ओ हुण इस विधि नाल भी इस पासे नहीं आवेगा। उन सतगुर निज पठियो रुमाल। मतलब किसी भी तरीके नाल इधर नूं नहीं आएगा। सतगुरु जी कितना प्यार करते हैं आपदे सिखां बच्चियां नाल। महाराज जी गुस्से नहीं होए। सतगुरु जी ने अपना रुमाल भेजिया, आपदी निशानी भेजी अते आखिया आगे देहो तिसी के डाल। कि ओदे चल रहे घोड़े दे अगे मेरा रुमाल सुट दिओ। कहो के गुरु पागे जान। और ओनू आखो कि इनू गुरु जी दी तू पकड़ी जान। इसको लांघ ना बन है सुमान। इस नू उलंघना नहीं बनता, इसलिए गुरु जी दी आज्ञा मन लवो। सुनत सिंह घोड़ा दौड़ाए। ये सुन के सिंह ने घोड़ा भजाया। आन मिलियो गमनत तिस थाए। ते आके भाई राम सिंह नू मिल पिया जिथे वो जा रहा सी। मग मैं डरियो दियो सुनाए। डरियो गुरु जी दे रुमाल नू सिंह ने भाई राम सिंह दे रस्ते वे सुट दिता
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਏ ਗੁਰ ਭਾਗ ਨਾ ਉਲੰਘਨ ਪਾਏ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਉਲੰਘੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਹਟੋ ਪਛੇਰੇ ਮਿਲ ਕਰ ਮਿਲੋ। ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਸੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਲੱਖ ਨਿਜ ਭਲੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਓ ਮੈਂ ਜਾਨਾ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਵੀ ਸਿੰਘ ਮਾੜਾ। ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਆ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਘੋੜੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿੰਨੇ 100 ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਬੰਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਕਰ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਰੋਂ ਜਿਹਾ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘੜੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਫੌਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੱਖਣ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਹਮ ਘਰ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਨ ਲਾਭ ਸੁਧ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਤੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਨ ਲਾਭ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਤੇ ਤਿਆਗੇ ਉਹ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਧਨ। ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੱਗਿਓ ਨਾ ਜਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਠਿਨ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਥੋਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਉਲੰਘ ਰੁਮਾਲ ਸਿਧਾਇਓ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਲ ਮੂਲ ਇੱਕ ਬਾਰ ਨਸਾਇਓ। ਜੜ ਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਘ ਗਇਓ ਹਟ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁਝ ਤੇ ਤਜਿਓ ਨਾ ਜਾਏ ਆਵਾਸ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਰਿਸ ਭਈ ਬਖਾਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਘਰ ਤਿਆਗ ਨਾ ਸਕੈ ਜਾਨ। ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਘਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਮਾਸ ਲਗ ਟੱਬਰ ਮਾਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਟੱਬਰ ਥੋੜੀ ਆ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਹੈ। ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਏਕ ਮਾਸ ਲਗ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੂਗਾ। ਪੁਨ ਦਿਸ ਘਰ ਕੋ ਤਿਆਗ ਸਿਧਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਕਮਲਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੱਲੇ ਸਹਿਤ ਜੀਤਕ ਭੱਜ ਗਏ, ਡੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਜਮ ਨੈ ਤੂਰਨ ਗਹਿ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਜੋ ਹਮ ਕੋਇਤ ਛੋਰ ਸਿਧਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਡੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਖ ਸਰਦਾਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਭੱਜਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 40 ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਟੋਟਾ ਟੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਤਾਂ ਪਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ। 5 ਪਿਆਰੇ ਵੇਖੋ, 3 ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਤੇ 2 ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਠਿਨ, ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਜਨਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਤ ਹੁਨ ਕੋ ਜਮ ਗਹਿ ਸਹਿਸਾਏ, ਸੋ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪਕੜ ਲਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਹਮ ਕੋਇਤ ਛੋਰ ਸਿਧਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਤ ਉਨ ਕੋ ਜਮ ਗਹਿ ਸਹਿਸਾਏ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਪਕੜ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 500 ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਤੋ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਭਾਈ ਸਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦੇ 9 ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨੇਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੱਪ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਸੋ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੇ ਕੋਈ। ਪੁੱਛੋ ਬਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ, ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਮ ਕਰ ਬਾਗ ਚਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਟੇ ਜੋ ਸਗਰੇ ਆਪਦ ਪਾਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਬ ਹਟ ਕਰ ਆਇਓ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਇਓ ਬਾਬਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਇਓ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ ਲੋਡ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਭੌਂ ਗਿਆ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਰਗੀ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਨ ਉਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਓ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਮਝਾਰਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਬੰਧਨ ਕੋ ਸਿਰ ਦੇ ਮਾਰਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਕੋ ਸਭ ਗਹਿ ਗਹਿ ਹਟਕਾਰ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਤ ਡੱਲੇ ਪਰ ਆਪਦਾ ਪਰੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਬਚਨ ਸੀਗਾ। ਉਧਰ ਡੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪਈ। ਭਇਓ ਰੋਗ ਤਨ ਹੋਇਆ ਜਰਜਰੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਖੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼। ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਢੋਊਂਗਾ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਖੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਜੇ ਡੇਲੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਉਹਾ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਦੇ ਜੋ ਯਾਦ ਸਾਈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਪੈਂਦੀ ਮੁਜ਼ਰੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਜੇ ਤੱਕ ਤਜ ਗੁਰ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਸਭ ਕੋ ਸੰਕਟ ਲੀਨ ਦਬਾਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਬਾਇਆ। ਮਾਸ ਬਿਤਿਓ ਦੁਖ ਪਾਵਤ ਜਾਬੈ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੂੰ ਜਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਨ ਤਿਆਗਿਓ ਤਬੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖ ਲਓ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਇਮਹੀ ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਇੰਝ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਡੱਲਾ ਮਰਿਓ ਹਿਰਦੈ ਪਛਤਾਏ। ਡੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੜੀ ਧਾੜ ਪੁਰ ਲੂਟਨ ਆਈ। ਸੋ ਮੁਸਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਚੜੀ ਤੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਦੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੁਨ ਡੱਲੇ ਕੋ ਮਰਿਓ ਤੇ ਥਾਈ। ਸੋ ਜਦ ਡੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀਗਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੌਕਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਥਾਈ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਤੇ ਪੌਤਰ 2 ਖੇਲ ਸੁਪਾਗੇ। ਡੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ 2 ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕਲੇ ਤਕਵਾ ਦੌੜਿਓ ਆਗੇ। ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਖੇ ਦਾ ਤਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਫੜਿਆ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਖੋਏਗਾ ਨੋਟ ਹੀ ਪੜ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ, ਦੂਜਾ ਖੋਊਗਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਤਕਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ, ਪਰ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਰਖੇ ਦਾ ਤਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਛੇ ਪਕਰਨ ਕੋ ਧਾਇਓ। ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਡੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ। ਗਿਰਿਓ ਕਰੇਜਾ ਤੱਕ ਵੇਖਾਇਓ। ਜਦ ਭੱਜਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤਕਲਾ ਕਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤਕਲਾ ਨਾ ਲੈ ਲਏ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਕਿੱਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਕਲਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਦੁਤੀ ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਮਰ ਗਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਤਲਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਸੀਤਲਕ ਬਹੁਤ ਨਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਸੀਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਬੰਸ ਬਿਨਾ ਸ਼ੀ ਭਇਓ। ਇੰਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਡੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਭਾਜੇ ਬਿਨ ਬਚ ਮਾਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭੱਜੇ ਸਨ, ਸੰਕਟ ਪਾਏ ਸੋ ਤਤ ਛਿਨਹਾਨੇ। ਉਹ ਸੰਕਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ, ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ। ਬਾਗ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਣੇ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਵੀ ਆਈਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਵੀ ਜਾਈਏ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਮਧੂ ਸਿੰਘਾਣੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਧੂ ਸਿੰਘਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਟ ਆਸ਼ਟ 10 ਡੇਰਾ ਕੀਓ। 18 ਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੈ ਆਨ ਤਬ ਭਇਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮਨ ਮਹਿ ਇਮ ਠਹਿਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। ਨਮੋ ਮੰਚ ਕੀ ਮਾਜ ਬਣਾਵੈ। ਇਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਤਰਖਾਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਲੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਨਵਾਂ ਮੰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਮ ਸਿਦਕ ਕਮਾਵੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਦਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਨੈ ਕਛੂ ਰਹਿਓ ਇਸ ਕਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਰਸਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵਿਰਾਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਲੰਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਜ ਨਾ ਬਨ ਹੈ ਕਿਸੂ ਵਿਦ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤਬ ਦੁਇ ਭਰਾਤਾ ਉਦਮ ਕੀਨ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਦੁਛਾਂਗੇ ਬਾੜ ਸੋਲੀਨ। ਦੋ ਦੁਸ਼ਾਂਗੇ ਡਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਲਏ। ਗਾਡੇ ਜਹ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪਤਨ ਥਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡਾਣੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਪੀਨ ਬੇਰ ਬੱਦੀ ਤਿਨ ਜਿਤਾਨ। ਤੇ ਵਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਸਾ ਜਾਂ ਬੇੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇੜ ਸੀ ਉਹ ਹੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੇੜ ਕੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਚੇ ਕੀ ਬਿਦ ਬਨ ਕਰ ਤੁਰਤ। ਮੰਜੇ ਵਾਂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ। ਉਪਰ ਡਾਰ ਬਸਤਰ ਗਨ ਫੁਰਤ। ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਨੀਕੇ ਕਰ ਗੁਦਗੁਦਾ ਸੁਧਾਰਿਓ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਗੁਦਗੁਦਾ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਏ ਨਿਕਟ ਗੁਰ ਸੰਗ ਉਚਾਰਿਓ। ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਉਚਾਰਿਆ। ਤਿਆਰ ਮੰਚ ਹੈ ਲੀਨ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਜਾ ਤਿਆਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਬਿਰਾਜੋ ਤਿਸ ਪਰ ਜਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਮੰਜੇ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ
ਹੋਵੋ ਜੀ। ਸੁਨ ਬਿਸਮੇ ਤਬ ਉਠ ਕਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ। ਹੋਏ ਅਰੂੜ ਪ੍ਰਭ ਬੈਠਤ ਭਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੇਖਨ ਹੇਤ ਤਰੈ ਕਰ ਪਾਇਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੰਜਾ ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਕਿਮ ਇਨ ਬੁਨ ਕਰ ਨਯੋ ਬਨਾਇਓ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਣ ਕੇ ਜਲਦੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਹੀ ਕੇ ਥਲ ਮੋਟੀ ਬੇਰੇ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਟੇ ਬੇੜ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਵੈ ਥਾਨ ਦੁਛਾਂਗੇ ਹੀਰੇ। ਤੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਾਂਗਾ ਢਾਣਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਬੁਲਵਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਆਦਕ ਤਿਨ ਕੋ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਨ ਸਿੱਖੀ ਤੁਮੋ ਨਿਬਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ हे ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਬ ਹਟ ਜਾਹੋ ਬਸੋ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਹੀ ਜਾਓ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਸ਼ਤਰੂ ਨ ਜੀਤਾ ਹੋ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਉਂ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਭੀਤਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮ ਕੈ ਕੀਨ ਸਖਾਨ ਰੂਪਾਨਾ। ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਤ ਉਠ ਸਾਉਜ ਸ਼ਨਾਨੇ। ਫਿਰ ਪਹਿ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਤਨ ਧਰ ਸਵਧਾਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਛੇ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਮੋਰੇ। ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਿਆ। ਹੁਕਮ ਅਮੋਰ ਜਾਨ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਮੋੜ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਏ। ਹਲਦ ਬਲਤ ਮੋਏ ਬਨੋ ਸਹਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਪੁਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਹਾਈ ਬਣਿਓ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਖੋ ਗੁਸਾਈ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚਿਤ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਲਖ ਕਰ ਨਹਿਨ ਵਿਸਾਰੋ। ਆਪੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਦਾਸਨ ਦਾਸੈ ਦਾਸ ਵਿਚਾਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਜਾਣੋ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆਂ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮ ਕਰ ਬੰਧਨ ਕਰਤ ਪਿਆਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੇ ਤਿਹਾਈ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਇਉਂ
वंदना करके चले गए। हृदय राख सतगुर को ध्याने, ते हर वेले हिरदे विच सतगुरु जी दा ध्यान रखदे हन। मधु सिंघाणे पुर ते डेरा, मधु सिंघाणे नगर तो फिर डेरा। प्रभ जी कूच करियो तिस बेरा, सतगुरु जी ने उस समय कूच कर दिता। है आरूढ़ कर पंथ पियाने, घोड़े ते असवार होके अगे रस्ते ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏ। पीछे सिंह बहीर सिधाने, गुरु जी ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਹੀਰ ਚੱਲ ਪਈ। कोस अष्ट दस तीन तिस दिन गए, 18 को ही 30 दिन गए ਹਨ। पुष्कर तीर्थ आवत भये, पुष्कर तीर्थ अगे आया है। उतर परे तै शिविर लगायो, ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਪਏ ਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਗਾਇਆ। सकल बहीर श्रमत हुआ आयो, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹੀਰ ਸੀ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। कहयो प्रभु इत करो कुमामू, ਮੁਕਾਮੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਡੇਰਾ ਲਾਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। श्रम निर्वार लेहो बिसरामू, ਇੱਥੇ विश्राम करके थकावट दूर करिए जी। बसे निशा में खान रोपान, ਤਾਂ खा पी के सारी रात ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਾਜ ਗਏ। भये प्रात कर शौच स्नान, ਫਿਰ ਸਵੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੁੱਚ ਪਿਤਰਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। चेतन विप्र मिल्यो तब आई, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਨਾਮ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। आशीर्वाद कहो गुर ताई, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। अदक दान दीनो तिस पान, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਜਮਾਨਾਂ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਾਸੀ। ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ। ਇਉਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। अट सूखम दीनार के कान, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜੇ, ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ। श्री बाबा नानक जह थिरे, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। सी घाट गुर मज्जन करे, ਉਸੇ ਘਾਟ ਤੇ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। तहाँ बैठ कर सिंगन साथ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पूर्व को प्रसंग कह नाथ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। गवनत करते सहज सुभाए, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ। श्री बाबा जी बैठे आए, ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਖੀਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। गोरख लिए सिद्ध समुदाई, ਗੋਰਖ ਜੋਦਗੀ ਨੂੰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ आन आदेश आदेश ले अलाई, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਗੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। चर्चा कुशक जोग की कीना, ਗੋਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋਗ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। जथा जोग तब उत्तर दीना, ਤਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯਥਾ ਯੋਗ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। सुन सिद्ध सकल निमे कर बंद, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। गोरख भर थर गोपी चंद, ਗੋਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਭਰਤਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗਾ। मंगल यादक सुजासे उचारा, ਮੰਗਲਨਾਥ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਉਚਾਰਿਆ। श्री बाबा तुम धन उदारा, ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਹੋ ਜੀ। ਇਮ ਬੋਲਤ ਜਿਸ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੈ ਕੇ ਨਰ ਕਰ ਮੇਲ ਵਿਸਾਲਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਵਿਪਰ ਬਨਤ ਤੇ ਆਦਿਕ ਜਾਲ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ, ਬਾਣੀ ਆਏ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਮੂਹ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਚਲ ਆਏ ਚੇਤਨ ਦਿਜ ਨਾਲ, ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਕਰ ਕਰ ਨਮੋ ਪ੍ਰਵਾਰਤ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੌਣ ਜਾਤ ਬੂਝਤ ਭੇ ਐਸੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋ। ਸੰਗ ਆਪ ਕੇ ਕੇਸਨ ਧਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਸਾਥੀ ਹਨ। ਕਿਆ ਇਨ ਕੀ ਦੇਹੁ ਜਾਤ ਉਚਾਰੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਬੂਝਤ ਹੈ ਲਖ ਬੇਸ ਨਵੀਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਭੇਸ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਇਮ ਕਿਨਹੁ ਨਾ ਕੀਨਾ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੋਲ ਦਸਤਾਰੇ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ, ਖੰਡੇ ਚੱਕਰ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਾਤਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਵਨ ਕੀਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਇਓ ਖਾਲਸਾ ਜਗ ਮੈਂ ਤੀਆ, ਕਿ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਜਦ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਮਣ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਗਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਥੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ 5 ਮਣ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਧੁਖਦੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਛਾਣੋ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ 3 ਮਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੂੰ 2 ਤੋਂ 1 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੀਜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮੋਹਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਏਗਾ, ਤੋ ਇੰਜ ਤੈਨੂੰ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲੇਗਾ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ठाड़ पयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याय, पंथ चला तब जगत में, जब तुम करो सहाय। मारे कहते खालसा पंथ अकाल पुरख की मौज के मुताबिक, जद बंदा आपकी मौज विच हसदा हुंदा कि फलाणिया तेरे मूँह चों फुल किरदे ने, इउं जद वाहिगुरू आपकी मौज विच मुस्कराया हसिया ते ओहदे मुखड़े दे विचों फुल किरे। फुल किहड़ा किरिया? खालसा पंथ। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। ये रब की खुशी चों प्रगट होया, ताइयों इन्हां रोना नहीं सिखिया। फट्टड़ होए भी, खून नाल लथपथ होए भी हसदे जकारे छड्डदे हन। तो इस वास्ते हमेशा प्रसन्न रहिंदे ने, भुखे भी चढ़दी कला दे विच जकारे छड्डदे ने, महाराज दे भाणे च हमेशा खुश रहिंदे ने। नावें पातशाह दे हुक्म मुताबिक ये तीजा खालसा पंथ जगत विच प्रगट कीता। हिंदू तुरक दोहन ते न्यारो, ये हिंदू अते तुरक दोहां तो वखरा है। श्री अकाल के दास विचारो, इन्हां नूं श्री अकाल पुरख दे दास जानो। बीज मात्रा बरूप दिखावा, हुण तां अजे बीज मात्र ही इन्हां दा रूप दिखाया।
ਹੈ। ਹੱਥ ਤੁਰਕਨ ਠਾਨਤ ਛਿਤ ਦਾਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਪਰ ਬਲੀ ਵੀਰ ਬਰ ਬੰਕਾ। ਇਹ ਬੰਕੇ ਵੀਰ ਸਭ ਉੱਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਯੁਧ ਧਾਰੀ ਰਿਪਹਿ ਤੰਕਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਵੈਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਬਰ ਸਰਬ ਲੋਕ ਬਿਸਮਾਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਇਹੋ ਨਿਉ ਪਾਏ। ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤਨ ਲੈ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਦੇਖਣ ਲਾਗੇ ਠਵਰ ਵਿਸਾਲ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੀਰਥ ਪਾਰ ਥਾਨ ਦਿਖਲਾਵਾ। ਤੀਰਥ ਪਾਰ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਵਿਖੀ ਗੁਰਾਂ ਜਹ ਨਾਗ ਰਹਾਵਾ। ਉਹ ਗੁਫਾ ਵੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਈ ਅਸਥਾਨ ਵੇਖੇ। ਚੇਤਨ ਕਛੂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਚਰੇ। ਤੇ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਏ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਮਲਾਸਨ ਮੁਖ ਕੀਨ ਸੇਹਾ। ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਾਰੁਣ ਬੇਖ ਰੁਦਰ ਕੋ ਮਹਾ। ਤੇ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਿਆਨਕ ਵੇਸ਼ ਧਾਰ ਕੇ ਕਪਾਲ ਖੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੈ ਕਪਾਲ ਕੋ ਜਾਚਨ ਆਵਾ। ਕਪਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਤੇ ਝਿਰਕ ਹਟਾਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਅਮੰਗਲ ਵੇਖ ਦਿਖਾਵੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਆਨਕ ਵੇਖ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਮਖ ਮਹਿ ਨਹਿ ਐਸੇ ਬਨ ਆਵੈ। ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਭੇਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤਬ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕੀਏ ਭਵਨ ਕਪਾਲਾ। ਤਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਪਾਲੀ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ। ਭੇ ਮੁਖ ਥਲ ਮੈਂ ਜਹ ਕਹਿ ਜਾਲਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਕਪਾਲੀਆਂ ਹੀ ਕਪਾਲੀਆਂ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਹੀ ਖੋਪਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਜਾਨਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕਰੀ ਸਤੁਤ ਆਛੀ ਵਿਦਮਾਨਾ। ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੈ ਵੱਡੋ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਦਨ ਤੇ ਉਰ ਡਰ ਸੰਗ। ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚਮਈ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਨਹਿ ਬਰਨੋ ਸ਼ਰੋਤਾ ਸਭ ਜਾਣਾ ਹੋ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਗੁਰਨ ਕੀ ਸੁਨੋ ਸੁਜਾਨਾ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਕੇਤਕ ਸੋਚਿਤ ਤੇ ਬਰਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾ ਰਚਾਂ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਰਿਓ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਮੋਰਾ। ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿਆ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਐਨ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। 2 ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਔੜਦੇ, ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵੇਖੋ ਛੰਦਾ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਜ ਯਾਰ ਭੋਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸਾਂਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
गुरु महाराज कृपा करन, ये परोपकार संगत ही हमेशा बनाई रखन। आप दी कृपा रही जी, भुलां चुका क्षमा करो, अगे तो समत बख्शो। करियो मनोरथ पूरन मोरा, गुरु निहोर साज आर पूरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।